to the next topic, reimagining examinations. So this particular article is telling us to rethink on the examinations from the current issue. In the wake of pandemic, we promoted our class 12 and class 10 students directly from that particular class. So we are unable to conduct examinations. Even we didn't conducted examination in this pandemic, and we directly promoted them. Because of that, what are the concerns raising from the community, what are the concerns raised by this author, this particular author, and what Supreme Court opined and said to different institutions. Let us see the article. Disruptions caused by the pandemic call for innovative and holistic methods of assessment. Disruptions means disturbances caused by the pandemic call for innovative, new, and so the pandemic is telling us to come up with the new and an innovative way methods of assessment. So even though we are unable to conduct the examinations, our assessment, our evaluation ante checking. So assessment ante to give marks or the grades to the students, we have to come up with a different method, innovative method, which is new and which suits to the present situation. So before going into the article, let us see the vocab of this article. Vocab of this particular article: by ways and means, methods and resources for achieving. By ways and means ante the way you go and the mean you choose to go in that way, ante methods and resources for achieving any particular target. Acquisition, to obtain, to get, to acquire, ante denaina techukovodam. Holistic development, హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్, ఇది కాంటెక్స్చువల్ మీనింగ్ రాశానండి నేను ఇక్కడ, కాంటెక్స్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. సో హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే కంప్లీట్ డెవలప్మెంట్. అ స్టూడెంట్ షుడ్ బి కంప్లీట్లీ డెవలప్డ్ ఇన్ ఎ మేనర్ ఆఫ్ intellectual, mental, physical, emotional, and with social abilities. So a student should be developed in these different types of dimensions. Okay, prerogative. Prerogative means a right which is under his discretion. Discretion ante his own self rule అని అర్థం. Next, coming to plagiarism. Plagiarism is nothing but of copying techniques used by the students in the conventional method of conducting examinations. In conventional method of conducting examinations, students will go for different types of copying. So that particular copying is called as plagiarism. Pervade to spread. And competence means the ability to compete with anything, the ability to compete with either with the society, with the job market or the business market, anything. The ability of a person to compete with such situation is called as competence. So let us go into the article. In the first paragraph, author want to say that before we go into to develop any student into an individual, it is necessary for us to evaluate, to check his knowledge and his empowerment. Acquisition of knowledge and his empowered to the society. So let us see, the first students empowerment and acquisition of knowledge begin when they are properly evaluated in an appropriate examination system through a process that provides immediate results and success. So evaluation should be done to check their acquisition, to the acquirance of their knowledge, ante enta knowledge వాళ్ళు acquire చేశారు, are they empowered ante are they strong enough to face the situations. What are రెండింటిని evaluate చేయందే it is not complete process of examination system యొక్క main purpose ఏంటి, to check how much knowledge they acquired, how much knowledge they got. So coming to the next paragraph, you can see here the whole article is been divided into different points. I marked each paragraph into a different points and analyzed each and every point. So let's do it. Coming to the second point, the online pattern of examination should not only judge intellectual development as is prevalent means existed in the present day examination system, but it must also test the holistic development of the students. It is responsibility of every students. So up to here, this is the second point. What author want to say is,
in the prevalent, in the existing system, what we are doing, we are just evaluating intellectual development of a student. We are conducting examinations and giving results out and telling that this much of intellectual development you have done through this process. But now through the online pattern of examination మొదలైన తర్వాత ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ ఒక్కటే సరిపోదు, ఏం కావాలి, హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ కావాలి. హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ టెస్టింగ్ ఐక్యూ లెవెల్స్ బట్ ఆల్సో టెస్టింగ్ EQ levels. EQ అంటే emotional coefficient, అంటే whether the student is completely fit to face the situations of the society. Societal abilities కావాలి, mental abilities కావాలి, intellectual abilities కావాలి, reflexive thinking ఉండాలి. If a situation is there, a student should think whether in that how to react in that particular situation. He has to understand from the knowledge acquired through his education అని చెప్పి ఆథర్ చెప్పడం జరిగిందండి. కమింగ్ టు ద థర్డ్ పాయింట్, హియర్ ఇట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్. It is the responsibility of every academician and authority to find the ways and means, to find the methods and resources to conduct online examinations with reliable standards amid the COVID-19 pandemic. So, for the holistic development of a student, if we want to develop a student holistically, what we should do, we should search for new methods. కొత్త పద్ధతుల్ని మనం వెతికి, ఎవరు వెతకాలి, అకాడమిషియన్స్ అండ్ authorities should find a new ways and means to conduct examination, both to conduct examination and for assessment కి examination conduct చేయడానికి we should find a different way so that students will get developed in a holistic manner. సో అది కూడా ఎలా ఉండాలి, ఆ మెథడ్స్ ఎలా ఉండాలి, విత్ రిలయబుల్ స్టాండర్డ్స్. రిలయబుల్ మీన్స్ బిలీవబుల్, ట్రూ ఇనఫ్ అని అర్థం అనమాట. To successfully complete examinations during this period, constructive strategies, particularly in the online mode, should be employed rather than calling for the cancellation of examinations. Mere cancelling of examinations will lead to spoiling of students. Merega మనం ఎగ్జామ్స్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటూ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇఫ్ we go on cancelling examinations, what will happen? Nothing but student will acquire nothing but a knowledge. That is also not sure. We are not sure whether he is attaining knowledge also. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ కావాలి. హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ కావాలి అంటే వీ షుడ్ నాట్ క్యాన్సిల్ ఎగ్జామ్స్, బట్ వీ షుడ్ సర్చ్ ఫర్ అ different strategies, that too constructive strategies. ఆ strategies ఎలా ఉండాలి, constructive strategies ఉండాలి. ఎందుకంటే now our India is facing online స్టడీతో ఇండియా ఫేస్ చేస్తున్న బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి, డిజిటల్ డివైడ్. సో every area, every place is not reachable, is not in the vicinity of the internet connection every ఏరియాకి అందుబాటులో లేదు. సో some poor students or below average students are unable to understand through the medium of online medium ద్వారా వాళ్ళు చదువుకోవడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంది. సో our strategies should target such type of drawbacks. అటువంటి డ్రాబ్యాక్స్ని టార్గెట్ చేస్తూ ఉండాలి మన స్ట్రాటజీస్. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ కన్స్ట్రక్టివ్ స్ట్రాటజీస్ రేదర్ దాన్ కాలింగ్ ఫర్ క్యాన్సిలేషన్. ఇలా మనకి వేస్ అండ్ మీన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడంలో ఛాలెంజ్ ఉంది కాబట్టి సింపుల్గా ఎగ్జామ్స్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే వీఆర్ స్పాయిలింగ్ అవర్ ఫ్యూచర్ సిటిజన్స్. Today's students are future citizens. So what we are doing, we are ruining our future citizens by cancelling the examinations. We should not cancel examinations. We should think in an innovative way to construct constructive strategies. We should come up with constructive strategies for both examination and for evaluation. Let us move on to the next point. You can see here I marked it 2 times, towards left and towards right. You can see on the screen towards left and right. So let us discuss this topic. So this is saying about the Supreme Court, what it issued directives for UGC, state and to the boards. So Supreme Court already mentioned that you can cancel examinations for 10th and 12th, but you have no right to cancel
examinations of students in higher education, without conducting examinations you cannot promote them by simply cancelling the examinations cancel chesi final year students ni promote cheyakodadu అని చెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పడం జరిగిందండి. అండ్ ఇట్ గేవ్ డైరెక్టివ్ టు ద యూజీసీకి చెప్పింది, ఏం చెప్పింది, ఈవెన్ యూ కెనాట్ ప్రమోట్, మీరు ప్రమోట్ చేయాలనుకుంటే పాస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ని అసెస్ చేసి ప్రమోట్ చేయకూడదు అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇట్ ఈస్ మస్ట్ టు కండక్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఫర్ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యూజీసీ, స్టేట్స్ కూడా ఒక డైరెక్టివ్, ఒక ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, అండర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 2005, అండర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ స్టేట్ క్యాన్ postpone the exam. It has right to postpone the exam. So in the wake of COVID-19 pandemic, you can postpone the exam, but you don't have right to cancel the exam. Exam ni cancel chese right మీ చేతిలో లేదు. అది ఎవరి రైట్? యూజీసీ రైట్. యూజీసీ పెరోగేటివ్ రైట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ డిస్క్రిషనరీ. ఇట్ కెన్ బి డన్ బై ఓన్లీ యూజీసీ మాత్రమే క్యాన్సిల్ చేయగలదు. పోస్ట్పోన్మెంట్ మాత్రమే స్టేట్ చేయగలదు. యూ షుడ్ నాట్ ప్రమోట్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ యూ షుడ్ నాట్ క్యాన్సిల్ ద ఎగ్జామ్ అని ఈ పారాగ్రాఫ్లో చెప్పడం జరిగింది. కమింగ్ టు ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్, you can see on the right side of the topic, I marked 4 on the right side of the topic also. అక్కడ కూడా సుప్రీం కోర్ట్ ఒక డైరెక్టివ్ చెప్పడం జరిగిందండి స్టేట్స్కి. ఏం చెప్పింది, ఇఫ్ ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ బిన్ క్యాన్సిల్డ్ 12th class examinations, so it asked for the assessment procedure what you are following to different boards, CBSE కానీ CISE కానీ డిఫరెంట్ బోర్డ్స్ని డిఫరెంట్ స్టేట్స్ని అడిగింది. ఏ ప్రణాళిక ప్రకారంగా మీరు అసెస్మెంట్ చేసి రిజల్ట్ ఇవ్వబోతున్నారో యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ దట్ రిపోర్ట్ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు అడగడం జరిగింది. అయితే ఆల్రెడీ CBSE, CISE ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేసిందండి. ఇట్ ఈస్ బీన్ క్లియర్డ్. సుప్రీంకోర్టు దాన్ని క్లియర్ చేసింది. ఎస్, దీస్ ఆర్ రిలయబుల్ స్టాండర్డ్, దీస్ ఆర్ రిలయబుల్ వేస్ ఆఫ్ అసెసింగ్ అని చెప్పి క్లియర్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ వాట్ టెల్లింగ్, దీస్ 2 paragraphs ఆర్ speaking about. Coming to the next paragraph, inclusive ways. Other మనకు కొన్ని వేస్ చెప్పడం జరిగిందండి. in different, how can we assess people, how can we assess students, how can we evaluate students, how can we conduct the examinations అని ఒక ప్రొసీజర్ చెప్పడం జరిగింది. I marked it as 5. You can see here I already marked it as 5, the 5th point. So coming to the next paragraph, here the author mentioned some inclusive ways both for evaluation of the students and for the conduction of examination. Both examination conduct చేయడం ఎలాగా, మెథడ్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద అసెస్మెంట్. ఈ రెండిటికి కొన్ని వేస్ చెప్పడం జరిగింది. I already marked it as 5. You can see on the screen. So inclusive ways, inclusive means around, a complete way, కంప్లీట్ టార్గెటింగ్ ఎవ్రీవన్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒకటే అయి ఉండాలి. ఇంక్లూజివ్ వేస్. ఇట్ ఈస్ నౌ మ్యాండేటరీ దట్ ఫైనల్ ఇయర్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్, పైన సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్ షుడ్ బి కండక్టెడ్. దాన్ని కండక్ట్ చేయాలి, తప్పదు. ఎయిదర్ ఆఫ్లైన్ కావచ్చు, ఆన్లైన్ కావచ్చు, ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ అవ్వచ్చు. సో పైన సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన డైరెక్టివ్ ప్రకారంగా ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి అయితే ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్స్ జరగాలి. బికాస్ వీ కెనాట్ ప్రమోట్ దెమ్. వాళ్ళని అలా ప్రమోట్ చేస్తే ద డిగ్రీ విచ్ దే హోల్డ్ విల్ స్పీక్ నథింగ్. వాళ్ళు హోల్డ్ చేస్తున్న డిగ్రీ విల్ స్పీక్ నథింగ్. సో వీ షుడ్ కండక్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్ అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది. సో ఎనీవే వీఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ద ఎగ్జామినేషన్స్. సో ఇట్ మస్ట్ ఇంక్లూడ్ ద అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో నౌ ద ఛాలెంజ్ ఈస్ టు find out a innovative way, inclusive way for the new education conducting pattern, examination pattern. So ఎగ్జామ్ని ఎలా కొత్తగా ఆన్లైన్లో కానీ ఆఫ్లైన్లో కానీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ యూస్ చేసి ఏ విధంగా కండక్ట్ చేయాలి అన్నదానికి వీ షుడ్ మేక్ రీసెర్చ్ అండ్ క్రాఫ్ట్ అవుట్ అండ్ కమ్ అవుట్ విత్ అ డిఫరెంట్ మెథడ్ అని చెప్పడం జరిగింది అక్కడ. సో కమింగ్ టు ద last 4 lines of the paragraph, he is telling that your new method, నీ కొత్త పద్ధతి ఎలా ఉండాలి, it should target different ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటో వాటిని టార్గెట్ చేస్తూ నీ కొత్త మెథడ్ అన్నది ఉండాలి. అంటే ఏంటవి కొత్త ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమై ఉంటాయి? ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ అండర్స్టాండింగ్,
డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఎగ్జామ్ ద్వారా నువ్వేం చెక్ చేయాలి, స్టూడెంట్ అండర్స్టాండింగ్ కెపాసిటీ, ఎంతవరకు ఆ సబ్జెక్ట్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు అనే కెపాసిటీని టెస్ట్ చేయాలి. క్రిటికల్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్, క్రిటికల్ మీన్స్ అప్లికేషన్, వచ్చిన నాలెడ్జ్ని ఎంత క్రిటికల్గా ఎంత క్లిష్టంగా దాన్ని అప్లై చేయగలుగుతున్నాడు అన్నదాన్ని టెస్ట్ చేయాలి. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ, ఇఫ్ ఎ క్వశ్చన్ పోజెస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ టు ద క్వశ్చన్ టు ద ఎనీ ఇష్యూ, ఒక క్వశ్చన్లో ఇఫ్ ఐ పోజ్ ఏ ప్రాబ్లమ్, ఒక ప్రాబ్లమ్ని నేను పోజ్ చేస్తే ద స్టూడెంట్ షుడ్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ త్రూ హిజ్ నాలెడ్జ్ హీ షుడ్ సాల్వ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ అ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ హిజ్ knowledge. Through application of his knowledge, he should do all these things. So, in other words, a revised system should assess analytical and application skills rather than mere knowledge. ఏం చెప్తున్నాడండి ఆర్టికల్ ద్వారా? సో నీ కొత్త పద్ధతి ఎలా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ అసెస్, అసెస్మెంట్ అంటే ఇవాల్యుయేట్ అంటే చెక్. దేన్ని చెక్ చేయాలి? బోత్ అనలైటికల్ అండ్ application skills. Now we should concentrate on application skills, not on IQ levels. Knowledge ఎంత గెయిన్ చేశారు అనే దానికన్నా ఎంత అప్లై చేయగలుగుతున్నారు అన్నదాని మీద మన మెథడ్స్ అన్నవి ఆధారపడి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో దిస్ వుడ్ ఎన్హాన్స్ ద క్వాలిటీ అండ్ కంపిటెన్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. సో దీనివల్ల ఏంటి ఉపయోగం? దే ఆర్ అప్లయింగ్ దేర్ నాలెడ్జ్ టు ఫేస్ ద న్యూ సిస్టమ్. మనం తెచ్చిన న్యూ సిస్టమ్తో వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని అప్లై చేస్తూ ఆ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు. దానివల్ల స్టూడెంట్స్లో ఏం డెవలప్ అవుతుంది? క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇంకోటి కంపిటెన్స్, అంటే స్టూడెంట్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైట్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద సొసైటీ. అటువంటి ఒక కంపిటెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది స్టూడెంట్లో. సో ఇది చెప్పడం జరిగింది. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, హియర్ హీ ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద టెక్నిక్స్, కన్స్ట్రక్టివ్ స్ట్రాటజీస్ అన్నాడు కదండి. అటువంటి కన్స్ట్రక్టివ్ స్ట్రాటజీస్ ఏవై ఉంటాయి అని చెప్పి ఒక 2 స్ట్రాటజీస్ చెప్పడం జరిగింది. 6th పాయింట్లో ప్లేగరిజం గురించి చెప్పారు అండ్ 7th పాయింట్లో ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామినేషన్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఈ ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామినేషన్, ప్లేగరిజం అంటే ఏంటో చూద్దాము. Plagiarism, I already told you in the vocab, plagiaring means nothing but of copying. So ఇక్కడ author ఏమంటాడంటే you should bring anti-plagiarism app or software. You should build a software in such a way that it should avoid plagiarism. Plagiarism ని అవాయిడ్ చేస్తూ ఒక సాఫ్ట్వేర్ని తీసుకురావాలి. సో that we can easily conduct online examinations అని చెప్తున్నాడు. టు రెస్ట్రిక్ట్ కాపీయింగ్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్స్ మే బి అసెస్డ్ యూజింగ్ ప్లేగిరిజం సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా we can stop copying. With technological tools, monitoring and supervision of students during online examinations, it is not a difficult task. So not only technological tools, అంటే యాంటీ ప్లేగరిజం సాఫ్ట్వేరే కాకుండా ఇన్విజిలేటర్స్ని అసైన్ చేయడం, ఆన్లైన్ ఇన్విజిలేషన్ అటైన్ చేయడం, లేదా మానిటరింగ్, సూపర్విజన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, టెక్నాలజీ గురించి స్టూడెంట్స్కి వివరంగా చెప్పడం, టు రెడ్యూస్ ద టెక్నికల్ గ్లిచెస్, టెక్నాలజీ ద్వారా వచ్చే ఇబ్బందులను తగ్గించడం కోసం ముందుగానే స్టూడెంట్స్ని దాన్ని పరిచయం చేయడం. ఆ యాంటీ ప్లేగిరిజం అన్నది ఉంది అని స్టూడెంట్స్ తెలిస్తే ఆబ్వియస్లీ దే విల్ ట్రై నాట్ టు డూ ద copying. ఎందుకు? they doesn't manually they can copy, they can manipulate the invigilator, but technically they cannot manipulate the machine. సో అలా మెషిన్ని మ్యానిపులేట్ చేయకుండా ఉండే విధంగా యాంటీ ప్లేగరిజం సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయాలి. మెనీ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ లీడింగ్ యూనివర్సిటీ ఆల్రెడీ దిస్ ఈస్ బీన్ డన్ బై వరల్డ్ మోస్ట్ లీడింగ్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ Bangalore University also applied this technique of anti-plagiarism software ద్వారా, not anti-plagiarism software but with monitoring and supervision ద్వారా స్టూడెంట్స్కి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో కమింగ్ టు ద లాస్ట్ పాయింట్, లుకింగ్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్స్. విచ్ ఆల్టర్నేటివ్ హియర్ హీ ఈజ్ ప్రపోజింగ్? ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? ఏ ఆల్టర్నేటివ్ ఇస్తున్నాడు? ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామినేషన్. వాట్ డస్ దిస్ ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామినేషన్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టూడెంట్కి ఎగ్జామ్ ముందే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చేస్తాం. క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చి హీ కెన్ గో హోమ్ అండ్ టేక్ ద టెస్ట్ అండ్ వీ ఆల్సో గివ్ ద మెటీరియల్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఎగ్జామినేషన్. ఆ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ కూడా స్టూడెంట్కి ఇస్తాం. స్టూడెంట్ క్యాన్ రిఫర్ మెటీరియల్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జామినేషన్ రాసేటప్పుడు హీ కెన్ రిఫర్ దట్ మెటీరియల్. అతను
మెటీరియల్ని రిఫర్ చేయొచ్చు. బట్ ద పాయింట్ హియర్ ఈజ్ వై దిస్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ వెరీ ప్రామినెంట్. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే the question paper should be set in such a analytical way that student cannot find answer from the material. అంటే ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ అలాగే రాస్తాం కదండి. అవర్ మెయిన్స్ పేపర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అన్ప్రెడిక్టబుల్. ఈవెన్ దో వీ రీడ్ సో మచ్ ఆఫ్ మెటీరియల్, విల్ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇన్ ద మార్కెట్లో ఎంత మెటీరియల్ ఉన్నా మనం ఎంత చదివినా యూపీఎస్సీ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్కి వీ కెనాట్ రిఫర్ వన్ మెటీరియల్ అండ్ రైట్ ద ఆన్సర్. ఒక మెటీరియల్ చదివి ఆన్సర్ రాసే విధంగా మెయిన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉండవు. సో ఇన్ దట్ వే మనం మెటీరియల్ ఇచ్చిన స్టూడెంట్ ఆ మెటీరియల్ చూసి రాసుకునే విధంగా లేకుండా ఉండేలా క్వశ్చన్స్ని మనం సెట్ చేయాలి. అంటే ఆ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉండాలి? మోర్ ఆన్ అనలైటికల్ వే. అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడండి. An alternative approach may be open book examination. It allows students to refer to textbooks or other source material while answering questions. So he is provided with his reference material. Students are provided with questions before sitting for the exam, so they can sit and take the exam. And this is also called as take home test. They can go home and take this test in their time, in their own time. But the thing is, he can refer the material, but the thing is he cannot get answer from any material searching అని చెప్పడం జరిగింది. దిస్ విల్ హెల్ప్ టు కౌంటర్ రాట్ లెర్నింగ్. రాట్ లెర్నింగ్లో ఏమవుతుందండి? ఆల్రెడీ మెటీరియల్ విల్ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్, వి బై హార్ట్ ఇట్. రాట్ లెర్నింగ్ అంటే బై హార్ట్ చేసి దాన్ని ప్రింట్ చేయడం, బై హార్ట్ చేసి ప్రింట్లా రాయడం. సో అటువంటి ఒక రాట్ లెర్నింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది? అనలైటికల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ అన్నది కాంప్రమైజ్ అయిపోతుంది. స్టూడెంట్ యొక్క అనలైటికల్ కెపాసిటీ కాంప్రమైజ్ అవుతుంది. అలా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామినేషన్లో ఏం జరుగుతుంది? అనలైటికల్ కెపాసిటీని టార్గెట్ చేస్తూ క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ బీన్ మోర్ ఆన్ అనలైటికల్ వే రేదర్ దాన్ టెస్టింగ్ ద నాలెడ్జ్. సో which pervades the current examination system. Pervades అంటే ఏంటండి? ఆక్యుపైడ్. సో ఈ రాట్ లెర్నింగ్ అన్నది ప్రజెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో, ఎగ్జామినేషన్ సిస్టంలో బాగా పాతుకుపోయి ఉందన్నమాట. వైల్ ఆల్సో సెన్సిటైజింగ్ స్టూడెంట్స్ టు లెర్నింగ్ టు రియల్ లెర్నింగ్ అండ్ అనలైటికల్ అండ్ అప్లికేషన్ స్కిల్స్. ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ ఎ వెల్ యాక్సెప్టెడ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. సో ఈ ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామినేషన్ అన్నది వరల్డ్ మొత్తంలో కూడా పార్టీ. దిస్ ఈజ్ వాట్ సెట్ బై ద ఆథర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. సో టు టెస్ట్ దానికి సంబంధించి జిడ్డు కృష్ణ గారు, హీఈస్ సైకాలజిస్ట్. సో వాట్ హీ సెడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ యూ రీడ్ ఎ బుక్, పాస్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఫినిష్ విత్ ఎడ్యుకేషన్. ఒక పుస్తకం చదివి ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ అయిపోతే ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయినట్టు కాదు. యూ షుడ్ అటైన్ అనలైటికల్ ఎబిలిటీస్. స్టూడెంట్ షుడ్ బి హోలిస్టికల్లీ డెవలప్డ్. సో లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో జిడ్డు కృష్ణ గారండి, సైకాలజిస్ట్, హీ మెన్షన్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ రీడింగ్ ఎ బుక్, రైటింగ్ అన్ ఎగ్జామ్ అండ్ కమింగ్ అవుట్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఒక పుస్తకం చదివి పరీక్ష రాసి పాస్ అయినంత మాత్రాన ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయినట్టు కాదు. దట్ స్టూడెంట్ షుడ్ బి హోలిస్టికల్లీ డెవలప్డ్. హోలిస్టికల్లీ డెవలప్డ్ అంటే ఎనలైటికల్ క్యాపబిలిటీస్ పెంచాలి. ఎందుకంటే రాబోయే రోజులకి వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు మోర్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్. వాట్ ఆర్ దోస్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్? లైక్ ఏఐ, వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఏఐ, like 3D designing, we are going into such type of emerging technologies. అలాంటి ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ని తెలుసుకోవాలంటే స్టూడెంట్స్ షుడ్ హ్యావ్ మోర్ అనలైటికల్ కెపాసిటీ, మోర్ రిఫ్లెక్టివ్ థింకింగ్, క్రిటికల్ థింకింగ్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ క్యాపబిలిటీ. ఈ క్యాపబిలిటీస్ అన్ని స్టూడెంట్స్లో ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ ఎడ్యుకేషన్, నాట్ రాట్ లెర్నింగ్ ఈజ్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఇన్ దిస్ పాండమిక్ ఈజ్ పోజింగ్ ఎ ఛాలెంజ్ టు ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ టు కమ్ అప్ విత్ అ న్యూ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ న్యూ సిస్టమ్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ అని ఈ ఆర్టికల్ చెప్పడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ రిలేటెడ్ టు ద జిఎస్ పేపర్ 2, policy conventions, government policies and its interventions. So this topic is mainly related to the GS paper 2, government policies and its intervention. And దానికి రిలేటెడ్ ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ. ద ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్ నీడ్స్ అ ఓవర్హాల్ అంటే చేంజ్. డిస్కస్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ పోజ్డ్ బై COVID-19. ఇట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఆర్టికల్ దట్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ పోజ్డ్ బై దిస్ COVID-19 in the examination process, why examinations are not conducted,
ఇవన్నీ చెప్పాం కదా, హౌ యూ కెన్ డెవలప్ అ స్టూడెంట్ హోలిస్టికల్లీ, అవన్నీ ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. వాటన్నిటిని ఇక్కడ సైట్ చేస్తే యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి వెల్ స్ట్రక్చర్డ్. థ్యాంక్ యూ.